जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर मोर शब्द एवं अर्थर धरादेवी सहित मोर कार्य अच्छी परिचय प्रदान कर मो परिचय कहार प्रदान कर जो आम निज परिचय धारण करूँ से परिचय प्रदान करने मोर साहस आसला यह कहबी से मैंने जितेबाला 9:45 हुए सार पुराणा काल की विद्यालय एंट्री हुए गुड मॉर्निंग तो शेष पर आम कहून संगे संगे आम आसी पहुंची जाती सार पादस्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण करने आरंभ हुए आमर इंग्रेज क्लास 10th क्लास फास्ट क्लास जो इंग्लिश सर आमर से समय प्रधान शिक्षक ओझा सार जो कहते समस्त सार बुझी पार ना यही कथा सियोर भाव बुझी कि हो कि न हो ध्यान सह सार प्रति कथा को शुणी था परिचय देवाई आउ कौन बाहर पारे जदि कौन दिन विद्यालय सार अनुपस्थित थाए सार भयस जमा जाए कि आज विद्यालय सुंदर सुंदर बहुत दिन पर आज विद्यालय सार से उच्च स्वर में किसी ना कि संभाषण शुणव यह उच्च विद्यालय जहाँ अपेक्षा रखी पाखरे निज कांधे काखरे गोटे बुक टे धरी संगे संगे आम विद्यालय विषय प्रकाश कर गणित शिक्षक सी आमर ना ना आवश्यक पड़े समस्ते आम जानी सारी सत्कर्य को किपरि भाव गोल करवा एवं जीवन रथ को किपरि भाव गोल कर आगे चलेगा सी आमको प्रदान कर कौन भी परिचय आमको भाषा एवं संस्कृत जहाँ वर्तमान आवश्यक समय मर्यादा प्रदान करता है आम जब किसी संस्कृति को शिक्षा ग्रहण करते संस्कृत भाषा एक अदम्य उदाहरण आम पाखे से समय दुई जन मैडम उपस्थित थे नाम हिंदी जिते आम बैच क्लास 8 रे आसी से समय आम विद्यालय हिंदी शिक्षक जनकर अनुपस्थित थे नरहरि सर तांकर पूरण करने बोधे प्रथम बैच नरहरि सर आसला पर हिंदी प्रति जो विद्यालय आग्रह सृष्टि होता अविनाश ठार आउ किए भी बेस वर्णना करें पुनर्बार लक्ष्य करेंगे जिते आम विद्यालय कार्यरत अच्छु जिते टीचर नॉन टीचिंग वर्क इनवॉल्व होती ना से पढ़ाइबा प्रोसेस सियोर भाव स्लो हो जाए तेणुक विद्यालय पिला आमर जी क्लब भाव अधिक आम उपस्थित अच्छा बेणु भाई तांकर भूमिका निश्चित रूपे अवर्णनीय ए विद्यालय पाखक अच्छा आम ग्रामर प्रिय सर जी आम समस्त एक प्रेरणादायक जितेबाला भी कौन समय असुविधा होता है प्रभुपात जानी आम सार पाखे पहुंची जाए निश्चित रूपे सी एठार खेल शिक्षक भाव नियुक्त विद्या पिला मनोभूषि निश्चित कर बामको सदाबेले कौन नोटिस आसी था फास्ट से इनफर्मेशन दबा थाए आम कलेज खूब सुंदर भाव से नोटिस को पढ़ी था से नोटिस को अपेक्षा कर छुट्टी अच्छी इट इज हियर बाय इन्फॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट से जो स्टार्ट हुए आसंता कल छुट्टी अच्छी से माहौल को आम के भूली पार कलेज भाई एवं क्रिकेट बोर्ड एवं क्रिकेट बोर्ड केते थर आम ऑफिस पास को बॉल मारी देता बॉल टी को धरी देवा दायित्व होते गोरे भाई केमिति पटे बॉल टी को आनियो ताहा व्यवस्था सिल्लू एवं बबुल थाए थाए तू बॉल टी को आनिबार अछि एवं तांका परिचय हम कौन भी प्रदान कर पारिबो किति खुशी मुहूर्त जे प्रदान करते जे हम पाखर मते उपस्थित अछि संगीत एवं कार्यरत वर्तमान ए विद्यालय अन्य जेकोसी शिक्षक आम पाखे उपस्थित अच्छा समस्त को आम आज यही दिवस पर स्वागत करुँ प्रशांत दयाकोरी देखी Thank you.
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ମହାଆନନ୍ଦର ଦିବସରେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଗୀତ ମୋ ନିଜ ହାତ ଲେଖା ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି। ଆଜି କପରେ ଏମିତି ଖୁସି ମିଳିବନି ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ରେ ଦିନେ ପାଠ ପଢି ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ କେତେ ଖେଳୁଥିଲେ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଆଜି କପରେ ଏମିତି ଖୁସି ମିଳିବନି ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାଡ଼ ଖାଇ ପଢ଼ିଥିଲେ ପାଠ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଦେଖାଇଲେ ଭଲ ବାଟ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ଖୁସି ଆସିଛି ରେ ଆଜି କପରେ ଏମିତି ଖୁସି ମିଳିବନି ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ मजा मस्ती
ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକିନା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସାଗର କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ପରିଚୟ ସାର୍ କ'ଣ ଦେବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏମିତି ହେଲା କି ଯୋଉଦିନ ସରି କହିଲା କି ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶେଷ ହଉଥିଲା। ସେଇ ଯୁଗେ ମୁଁ ବି ଏବେ ବସିଲି ଯେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଦ ଧରୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଏତିକି କହିବି କି ପୂର୍ବରୁ ୟାର ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କି ଆସିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 64 ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନ କୁହନ୍ତିନି କି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହୁଏନି କି ଦେଖି ହୁଏନି କି ଜାଣି ହୁଏନି ସେଇଭଳିଆ ମନ ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କି ନାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି କି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବେହେରା ସେଇ ସସ୍ମିତା କି ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଣିବାର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମୌକାକୁ ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବି ସେଇଥିରୁ ସବୁ ସରିଯିବ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ ଭିତରର ସବୁ ସାର୍ ତ ଏମିତିରେ ଫେଭରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରରେ ଯାହାକୁ ରଖିଥିଲି ମାଇକ୍ଟି ଯଦି ଧରି ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଟିଚର ଯିଏ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଟିଚରଟିଏ। ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିକି ଖୁସି କରିବି ନାହିଁ ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି କି ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାବେ ଟିକେ ଅଧିକ ହବୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ ଆଉ ତ କିଛି ସେତିକି କରିପାରିବୁନୁ ଏତିକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଖାଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଲେ ହେବନି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନଥିବେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କ'ଣ ଲାଗିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦିଆଯାଏ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଯାଏ ତାକୁ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣରେ ସୁବିଭୂଷିତ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଗହଳି ସେଠି ନଥିବ ସେ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ପରେ ତ କହିବା କିନ୍ତୁ ମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ୟାକୁ ଦେଖି ଆମର ବି ମାନେ ଆମେ ବି ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇ ଉଠୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜି ହେଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରୁମା ଆଜି ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ବି ନଥିଲା ମୁଁ ସସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆସିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଲିପା ସାହୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆନ୍ଦିଆ। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହେବ
ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଗୁରୁମା ଆଉ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ସୁନୀଲ ଓଝା। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଭୁଲିପାରେନି। ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲିଟୁ ବାବୁ ଚଗଲା ହବୁ, ଲିଟୁ ବାବୁଙ୍କର ବସ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲେ, ଦୁବୁସିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶିଖିକି ଆସିବ ସଂସ୍କୃତର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ଏତେ ହାର୍ଡରେ ଯିବେ ବୋଲି ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ ଯୋଉ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ଆମେ ଲିଟୁଆ ମୋର ଶପଥ ନେଲୁ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବାନି, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଶିଖିକି ଆସିବା। ତ ତା ପରଦିନ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିଲୁ ନାହିଁ, শুধু କେବଳ ହିଁ ସେ ବାର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶିଖିଲୁ। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସ୍କୁଲକୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ କୁହ ତ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ସିନା କହିବୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ପଚାରିଲେନି। ଯାଇଥିଲୁ ଓଝା ସାରଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଓଝା ସାରଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ, ଓଝା ସାର କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିବ। ତ କଥାଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଅ, ମାନେ ତୁମେ ଏତେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନଥାଅ, ଜାଣିନଥାଅ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥାଅ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଟାଇମରେ ତୁମେ ଯାହା ତୁମ ଭିତରେ ଘଟେ ତୁମେ ନା ଘରେ କହିପାର ନା କୋଉଠି କହିପାର। ଏଇଟା ଆମ ସହିତ ସେୟାର କର, ନହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲିଟୁଆ ମତେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଛୋଟଟେ ଲେଖିକି ପଠେଇଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତୁମରି ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ଜନ୍ମେ, ହୃଦୟରେ ଥାଉ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଲାଗି ଆମ ଦେହ ଟଳି ଯାଉ, ଧର୍ମ ଯୋଗ ଯାଉ ପ୍ରାଣ। ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ସେ ଲେଖିକି ପଠେଇଛି। ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି।